So let me share my screen with you guys. Okay, is my screen visible? Okay, so you said you Yes, guys sir. are in chapter 5. Okay, so we are done with division. So what were you learning in this chapter? Addition, subtraction, division, and multiplication, right? Okay. And you also learned a bit about brackets, okay? You know, the first thing that I'm thinking after seeing your book is তোমাদের যে চ্যাপ্টার 1-এ যেগুলো ছিল, যা যা আছে, এই সেম জিনিস ক্লাস 8-এও আছে, বুঝছো? তোমরা ক্লাস 4-এ পড়তেছো, এই সেম জিনিসটা ক্লাস 8-এ আছে, 7-এ আছে, 6-এও আছে, মানে প্রত্যেকটা ক্লাসেই আছে। The difference is you guys are learning it like this is the main topic of your chapter, and but in the future classes, as you grow up, it's slightly going to be less and less important, but it's still there. Like, for example, as soon as I saw brackets here, I immediately thought about, I think, class 7 or 8, because they have a whole chapter related to brackets. And I mean, you already know that when there's a bracket, we need to calculate it first, right? But I had to teach class 7 that when there's a bracket, you have to calculate it first. Isn't that weird? So that's great to see that you guys are learning this right now. Like if I tell you to add this, basically 128 plus 92 plus 8, how would you do that? We're gonna start with the right side Okay. to left. So what do you mean when you say that you start with the right side? We're gonna do the 8 plus 8 plus 8 first. So we're gonna do 8 plus 2 plus 8. The answer is, I think, 24. Now it's 18, but basically what you said is, first of all, we do the right side. We start with the right side and we do 8 plus 2 plus 8, right? Okay. So when I do 8 plus 2 plus 8, I get 18. So what do I do with this 8? We're gonna put the 8 and then we're gonna keep the 1 with the left digit on top of the 2. On top of the এটাকে বাংলায় আমরা বলতাম এক হাতে রাখবো, বুঝছো? এটা বাংলা ভার্সনে এভাবে পাবো যে আমি হাতে নিয়ে রাখছি, যখনই কাজে লাগবে তখন আমি এটা ইউজ করি। So anyway, this is another way And of now we're gonna add 2 plus 9, which is 11, and then we're gonna add the 1. acha. You said I'm gonna put the 1 above 2, right? And after you said that, in the previous line, basically in the right side, you said 8 plus 2 plus 8. But this time you say 2 plus 9 plus 1. Why? Does it matter if you're doing 1 plus 2 plus 9 or 9 plus 2 plus 1? No. No. But the whole point of you putting the 1 above is so that it is simple. It is easier for you to calculate, right? We don't actually need to write the 1 here, do we? We don't. It's just something that we did so that it helps us calculate, right? So when I put 1 here, I'm making things simple, but then what you did is 2 plus 9 and then 1. So you just made it complex again, right? Instead of making it easier. It actually doesn't matter at all, okay? Whether you're doing 291, 921 or whatever, but you just, I explained that just to make you understand why we wrote a 1 here in the first place. So anyway, so we added 1 plus 2 plus 9 and we got 12. So what do I do with the 12 now? We're gonna put the 2 and then carry the 1. Then carry the 1. See, now you're using another language. We're gonna carry the 1. We are gonna put the 1 on top of 2. আর আমি একটা বলছি যে আমরা 1 হাতে রাখবো, আর ইংলিশে এটা বলতে we want to keep the 1 in hand.
But the gist of it is every single thing that I just said is the same thing. You carry it, you put it in your hand, you put it on top of the 2, you put it below the 9, you put it here, you put it here, doesn't matter. But the whole purpose of this is when when you added some stuff, you are going to have, if you're going to have more than one digit, you only want to write the rightmost digit, and the leftmost digit is later used. Yeah. So anyway, today I'm just going to recap, okay? Mostly there's not going to be much new things that we're going to do. So দেখো না, there are two bells. So bell A, শুধু বেল এর কথা একটু চিন্তা করো। সো ও প্রথম যখন বাজবে তখন 8 মিনিটস। ও Sir, সেকেন্ড, can I leave? ইয়েস ইয়েস ইউ ক্যান। সো ও নেক্সট কখন বাজবে? Assalamualaikum, sir. Bye bye. ওয়ালাইকুম, আল্লাহ হাফিজ। সো ও সেকেন্ড টাইম কখন বাজবে? 8 + 8 আরো 8 মিনিট পরে, সো 16। ও থার্ড টাইম কখন বাজবে? আরো 8 মিনিট পরে, 24। তারপর কখন বাজবে? 32। সো এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে ও জাস্ট 8 মিনিট পর পর বাঁচতে থাকবে, রাইট? সো 8, 16, 24, 32 এরকম আরো অনেক কিছু হইতে পারে, যতক্ষণ তুমি সময়ে চালাইতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত। আচ্ছা, এবার আমরা একটু বি বেলের কথা চিন্তা করি। সো বি বেল হচ্ছে 6, 12, 18, 24, 30 at noon। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, সমস্যা নেই। সো 30, এটা আমাদের একটু বড় এক্সাম্পল নেওয়া লাগবে। 40, 48, 56, আর এখানে হচ্ছে 36, 42, 48। এবার হয়ে গেছে। সো কেন এত কিছু লিখলাম? তোমার জিসিডি মানে এইচসিএফ, এলসিএম এগুলো পরে চিন্তা করবো। আগে একটু চিন্তা করি যে আহ, এই এইচসিএফ আর এলসিএম ছাড়া আমরা এটা কিভাবে সলভ করতাম। সো এভাবে যে আমি পুরোপুরি লিখলাম যে আচ্ছা, ও 8 মিনিট পর পর বেলটা বাজে, সো ও কখন কখন গিয়ে বাজে বেলটা। আর ফর বেল বি, ও 6 মিনিট পর পর বাজে, সো আমি 6 ইন্টারভালে অনেকগুলা টাইম নিছি। ও বলছে, কোশ্চেনার বলছে যে দ্য বেল রিং টুগেদার অ্যাট নুন। তার মানে কি? মানে হচ্ছে যখন 12টা বাজে। আচ্ছা আচ্ছা, এত কিছু আসলে লাগতো না, এটা এখান পর্যন্ত নিলেই বুঝতে। Sir, current answer 24 at 24. হ্যাঁ, আমি আমি ভাবছিলাম যে টুগেদার অ্যাট নুন না, এই জন্য ভাবছিলাম এটাকে নুন বলতেছে ওরা। এনিওয়ে, সো আমি হচ্ছে যখন 12টা বাজে, ইটস 12 এম না পিএম? পিএম। যখন 12 PM, তখন হচ্ছে বেল দুইটাকে একসাথে বাজায় দিছে। সো অ্যান্ড ওরা বলছে যে আফটার সাম টাইম দে উইল রিং টুগেদার। When will they ring together? I can And no. clearly see that after 24 minutes, they ring together. আচ্ছা, সো আমরা এইচসিএফ আর এলসিএম এর নলেজ ছাড়া প্রবলেমটা সলভ করে ফেলছি, রাইট? আমরা কিন্তু এইচসিএফ আর এলসিএম লাগে না। নাও ইফ আই সে যে না, আমি এত ভেজাল করতে চাই না, আমি এত কিছু লিখবো না, আমি হচ্ছে এইচসিএফ বা এলসিএম দিয়ে সলভ করবো। Sir, আমাদের জিসিএফ শিখতেছে। জিসিডি তো সেমই, হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর আর গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজর একই কথা। না স্যার, আমাদের হচ্ছে এইচসিএফ, এলসিএম আর জিসিএফ। এইটা তো সেম। আরেকটা জিনিস আছে, এটা হচ্ছে জিসিডি, এটাও সেম। তো এনিওয়ে, এগুলো মানে প্যাচানোর দরকার নেই, যে কোনো একটা জানলেই হবে। সো এখন there's another thing that we see, instead of thinking of it like this, আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারতাম? আমরা এটাকে বলতে পারতাম যে 8 × 2 × 2, 6 × 2 × 2 × 2। মূল কথা হচ্ছে, এত পেঁচাবো না, মূল কথা হচ্ছে আমার কাছে দুইটা অপশন আছে, এইচসিএফ অথবা এলসিএম। কোনটা করলে আমার 24 আসতেছে? এইচসিএফ। এইচসিএফ করলে 24 আসতেছে নাকি এলসিএম করলে আসতেছে? এলসিএম করলে আসতেছে, বিকজ দ্য লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল অফ 6 × 8 is actually, ও না, সরি,
এলসিএম করলে তো আসতেছে না, জিসিডিও তো না, এটা তো ডেফিনেটলি এলসিএম। ও হ্যাঁ, আচ্ছা। সো এখানে ইনস্টেড অফ দিস আমি এটাকে কিভাবে লিখতে পারতাম মনে আছে? 8 × 2 × 2। আর এই বিটাকে আমরা লিখতে পারতাম 6 × 2 × 2 × 2। সো আফটার আই ডু দিস, এই দুইটা ভ্যালু সেম, রাইট? দিস ইজ 24, দিস ইজ অলসো 24। বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে নাকি বুঝতেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতেছি। আচ্ছা। সো দ্য লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল অফ 8 and 6 যেটা ম্যাচ করে ইজ 24, বিকজ এর আগে আমরা দেখছি যে কোথাও ম্যাচ করে না, কোথাও দে আর নট দ্য সেম। সো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট এলসিএম ইজ, একটু চিন্তা করো যে লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল, তার মানে ডেফিনেটলি 8 and 6 এর মাল্টিপল 8 and 6 এর দুইটার মধ্যেই আছে, অ্যান্ড লোয়েস্ট। সো তিনটা কন্ডিশন কখন স্যাটিসফাই হচ্ছে? যখন আমি এভাবে লিখতেছি জিনিসটা। সো this is like very in-depth knowledge of what an LCM is, but to solve these questions, maybe the first time you need to understand it like this. So this is what an LCM is. But after understanding this, what do you need to do? You just need to do LCM every single time. The next time that you see a problem like this, the answer is going to be immediately the LCM of 8 and 6. Okay, so that is this question. তো এলসিএম কিভাবে বের করে এটা তো আমি তোমাকে এখন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, বিকজ দিস হোল চ্যাপ্টার ইজ অ্যাবাউট এলসিএম এন্ড এইচসিএফ এন্ড ইউ অলরেডি নো হাউ টু ফাইন্ড এন এলসিএম এন্ড এইচসিএফ। সো এনিওয়ে, বাকিগুলো আর আজকে করার মতো সময় নাই, উই আর পাস্ট আওয়ার টাইম। সো এতদূর আমি তোমাকে বলে দিতে পারি যে অল অফ দিস প্রবলেমস, এই যে 9, 10 and 11, হয় এলসিএম অথবা এইচসিএফ, যে কোনো একটা করলে এটা সলভ হয়ে যায়। সো কিসের মধ্যে করবে? দেখো তোমার ডিজিট গুলা দেওয়া আছে 36, 24, 5, 7, 45, 18। সো প্রত্যেকটা ম্যাথেই বি শিওর, গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি যে তোমার অ্যান্সার হবে জিসিডি অফ 36, 24 অথবা এলসিএম অফ 36, 24, এরকম কিছু একটা। ওকে, সো বাকিটা তুমি একটু চিন্তা করো যে কেন এটা হইতেছে, হোয়াট ইজ গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজর এন্ড হোয়াট ইজ লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল, এন্ড আই থিঙ্ক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এটাই আজকের মতো, এতটুকুই। আজকে আর সময়ের অভাবে নাইলে বাকিগুলো এক্সপ্লেন করে দিতাম।